زندہ تو سمجھ لگتی ہے. ابھی میں شہین صاحب سے کہتا ہوں یہ بوتل اٹھا دیں, شہین صاحب بوتل اٹھا دیں گے, شہین صاحب چلے جائیں گے. جب قبر میں کہوں شہین صاحب بوتل اٹھا دیں گے, شہین صاحب اٹھا دیں گے. مجاد آخر ہے نا بنو نا کعبہ. یہ بڑے بھاری بھاری لفظ سیدھی سادھی قوم بیٹھی ہے, سیدھے سیدھے لوگ قرآن کی آیت بھی تو ہے کہ حضرت استعانہ سنتا ہے فوق الاسباب. اچھا یہ ایک منٹ, یہ ایک بندہ بات کرے. یہ طریقہ صحیح نہیں آپ کا, سارے بول رہے ہیں ٹھیک ہے نا. پہلے سماعت والی بات ہو رہی ہے, میں اس بات پہ کھڑا ہوں. آپ نے کہا کہ صرف اس وقت جوتوں کی آواز سنتا ہے, بعد میں نہیں سنتا. کیا بخاری کی اس حدیث میں یہ ہے؟ مفسرین کا استدلال بھی بخاری کی حدیث میں کیا ہے؟ آپ سے پوچھا کی حدیث کا نمبر بتائیں, کس نمبر پہ ہے؟ ہاں یہ بتائیے. میں نے نمبر نہیں یاد ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کتابیں اس لیے لائے ہیں کہ میں نے نمبر نہیں یاد کیا. چل حدیث پوری جاؤ. بخاری شریف میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر کے جاتے ہیں, واپس جاتے ہیں تو بتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے. کیا اس میں یہ ہے کہ صرف اس وقت سنتا ہے, بعد میں اللہ نہیں سناتا؟ یہ بھی تو نہیں ہے کہ بار بار سنتا ہے. ایک بار کس نے ایک بار میں یہی ہے اللہ تعالیٰ. آپ اس کی عربی عبارت پڑھیے, آپ اس کی عربی عبارت پڑھیے. نہیں, حدیث کے اندر آپ اپنی طرف سے معنی ڈال رہے ہیں, یہ بات غلط کر رہے ہیں. اس میں یہ ایک منٹ میں آپ کی بات کی طرف آ جاتا ہوں. آپ لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں. جو آپ لوگ ٹک لگا رہے ہیں نا حدیث میں کہ وہ صرف اس وقت کے لیے تھا, یہ تھا تو حدیث میں دکھاؤ نا. ایک منٹ, میں صرف استدلال نے فرمایا کہ وہ اس لیے ان کو آواز سنوائی دی جاتی ہے کہ اس کو مان ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار, میرے مال, وہ سارے اسے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. جی حدیث میں یہی ہے. یہ صاحب دکھائیے. میں دکھاتا ہوں, آپ آگے چلیں. میں مدد کا بتا رہے ہیں. نہیں, میں بخاری کی اس حدیث کی بات میں بتاتا ہوں. اب آئیے آپ والے مدد والے سوال پر آ جاتے ہیں. مدد والے سوال پہ آتے ہیں. ما فوق الاسباب استعانت لغیر اللہ کو وضاحت. ہاں مفاد کی بات صحیح ہے. ما فوق الاسباب استعانت لغیر اللہ اس کی وضاحت. چلے جی سن لیں. ما فوق الاسباب مدد کے حوالے سے سوال کیا جائے, ٹھیک ہے نا, میری بات سن لیں. مستقل بذات اور غیر محتاج ہو کر ہر وقت ہر جگہ مدد کرنے والا صرف و صرف اللہ. مستقل بذات اور غیر محتاج ہو کر مدد کرنے والا صرف اللہ. باقی جو اولیاء انبیاء مدد کرتے ہیں تو وہ مستقل نہیں ہوتے, وہ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. وہ بذات نہیں ہوتے, وہ بالعطا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ غیر محتاج نہیں ہوتے, وہ اذن کے محتاج ہوتے ہیں. اذن ملے گا تو ہی وہ کسی کے کام آ سکتے ہیں, جب تک اذن نہ ملے وہ کسی کے کچھ کام نہیں آتے. زندگی میں یا وفات یہ بھی ہے. سر اس کا جواب آئے گا. سر ٹھنڈے تپو نا, ٹھنڈے تپو نا. اتنی بات سمجھ آئی نا؟ آگے اتنی بات سمجھ آ گئی نا. اب آپ کہہ رہے ہیں ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب. سن لیں, ما فوق الاسباب مدد اللہ کرتا ہے, اور جو مخلوق ہے وہ ما تحت الاسباب ہی مدد کرتی ہے. سمجھ آ گئی؟ مخلوق سبب کے ساتھ ہم یہ ہمارے قرآن استعمال ہو گئے, سن رہے ہیں, بغیر تحت الاسباب سن رہے ہیں, بغیر ذریعے اور سبب کے مدد اللہ کرتا ہے. یہ اصل سبب کیا ہے؟ روح ہے. جب روح اور جسم انقطاع روح ہو جاتا ہے جسم سے, سبب اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں. بغیر سبب کے مدد اللہ کرتا ہے. مخلوق اگر کسی کی مدد کرتی ہے تو وہ سبب سے کرتی ہے. انقطاع روح ہو گیا, بعد میں بھی وہ استعانت کے سبب سے مدد کرتے ہیں. بس بات کہہ دی میں نے. پہلے ایک سوال آتے ہیں. معبود مان کر, مستقل مان کر, غیر محتاج مان کر جس سے مانگ رہا ہے وہ صرف اللہ ہے. اللہ کی عطا کا ذریعہ سبب مظہر سمجھ کر پکار سکتے ہیں. آ جائیں گے پہلے اس کو سر جو مشرکین عرب تھے, پہلے میں نے سوال کیا ہے, کیا وہ بتوں کے بارے میں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, کہ وہ مستقل بذات, وہ ان کی عبادت کرتے تھے. جو بھی ان کے پکارنے کو بھی شرک قرار دیا. جو بھی سمجھیں,
मुशरिकीन बुतों की क्या करते थे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, यही पढ़ेंगे ना? मेरी बात ही आपने पूरी होनी बात चाहिए। सुनो। क्या मुशरिकीन का जो शिर्क था, ठीक है, वो जो अता मतलब समझते थे, निस्बत देते थे, वो अताई तौर पर मानते थे या ज़ाती तौर पर मानते थे? वो उनको रब मानकर अताई की निस्बत देते थे, रब मानकर। अच्छा, कुरान में क्या- मुशरिकीन बुतों को रब मानते थे कि नहीं? ये अब मेरी मुशरिकीन अब मेरी- मक्का, एक मिनट, हाँ। मुशरिकीन मक्का जो थे वो बुतों को क्या मानते थे? माबूद मानते थे कि नहीं? नहीं मबूद नहीं मानते, माबूद मानते थे। फिर मबूद इसलिए मानते थे कि वो हमारे प्यारे हैं। देखो यार क्या है, 20 वर्ष पर शुरू में क्या कह रहे नहीं हैं? वो कहते हैं वो हमारे ये अल्लाह के प्यारे हैं। देखो कुरान में है, कौन कहीं से कौन पढ़ता है? रब 20 वर्ष पर शुरू करो। भाई पहले आप लोग इत्तेफाक कर, एक मिनट, मुशरिकीन मक्का जो थे वो बुतों की इबादत करते थे कि नहीं? करते थे ठीक है, इबादत करते थे। जी। तो इबादत वाला बेशक 100 हीले बहाने करे, 100 वसीले डाले, ठीक है ना, 100 तावीलें करे, जब वो कार ही गैरुल्लाह की इबादत रहा है वो तो मुशरिक है। ठीक है, अब इसका जवाब सुने। नबी वो सल्लल्लाहु उनकी इबादत करते थे। अब मैं बात करने लगता हूँ, अब आप बोलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इबादत है क्या? आप सल्लम फरमाया कि अब दुआ वाली इबादत, कि दुआ ही इबादत है, और कुरान इस पर गवाह है। फैज़ारा के वो फिलफुल के दाउल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन फलम्मा नजाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून, ठीक है, कि जब वो कश्ती में सवार होते तो फिर खालिस अल्लाह को पुकारते थे, जब उन्हें निजात दे देता तो फिर वो शिरक करने लगे। तो इस पुकार को अल्लाह ताला ने शिरक करार दिया है। और आपने कहा कि वो मुशरिकीन अरब जो है, वो मेरी बात हो कि मुशरिकीन अरब जो है क्योंकि वो इबादत करते थे, तो मैंने आपको बताया कि दुआ इबादत है और इबादत का लायक सिर्फ अल्लाह है। चाहे बरेली हो, देवबंदी हो, शिया, कोई भी मुसलमान हो, ला इलाहा अल्लाह पढ़ता है, इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुआ वाली इबादत, एक और हदीस में दुआ मुखल इबादत, कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो लिहाजा जब वो दुआ इबादत है तो किसी और के लिए नहीं की जा सकती, चाहे बंदा मुँह से ये कहे या ना कहे। जो दीवार मैंने बनाई नहीं, आप उसको गिराने के चक्करों में नहीं, आपने खुद कहा है कि वो इबादत करते थे। मैंने कहा कि दुआ इबादत है, वो मुसलमान एक यही मिनट, कहा। अल्लाह ने उनको मुशरिक कहा ना, बिल्कुल कहा, किस वजह से कहा? इज़ा हुम युशरिकून, शिर्क की वजह से कहा है। तो वो शिरक करते थे ना। जी, क्या शिरक था उनका? यही कि वो गैर अल्लाह को पुकारते गैरुल्लाह की इबादत करते थे, थे। यही दुआ तो दुआ इबादत नहीं गैरुल्लाह है। की इबादत करते थे। दुआ इबादत नहीं है। दुआ क्या है? एक मिनट, लफ्ज़ दुआ का माना क्या है? पुकारना होता है। पुकार, क्या हर पुकार इबादत है? नहीं, वो पुकार जैसे अल्लाह ने मना किया है। एक मिनट, हर पुकार इबादत है। ऐसी पुकार इबादत है जब किसी को मुस्तकिल रब मानकर, माबूद मानकर, लायक इबादत मानकर, बिज़ात मानकर कि ये गैर मोहताज है, मुस्तकिल खुद ब खुद है, यूँ अगर किसी को पुकारा जाएगा तो ऐसी पुकार जो है ना वो इबादत है। कुरान की आयत में मखलूक मानकर, एक मखलूक मानकर किसी को पुकारना की इबादत है? नहीं, तो फिर ये थोड़ी देर भाई ये देखे ना, मुशरिक, मेरी बात सुनिए। मेरी थोड़ी सी और वजाहत कर रहा हूँ। ये मेरी मदद कर सकते हैं। मुशरिकीन बुतों को रब मानते थे। अगर आज कोई सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, भाभी हो, कोई भी हो, अगर वो गौसे पाक को रब मानेगा पुकारने की तो बात की बात है, पुकारेगा जब पुकारेगा। मुशरिक तो तब भी होगा जब उसने रब मान लिया। अब वो रब मानते थे, हम उस पर लानत करते हैं जो किसी भी वलीउल्लाह को लायक इबादत माने, लायक सजदा समझे। हम इन चीज़ों को रद्द करते हैं। वो बुजुर्गों, आपकी बुनियाद गलत है, इसलिए कि आप बुनियाद वहाँ खड़ी करें। वो लोग तो बुतों को अपना माबूद माने बैठे हैं। क्या हमने अब्दुल कादिर जिलानी को अपना रब माना है, माबूद माना है? तो फिर आपका उन पर क्यास करना हमें कैसे दुरुस्त हो सकता है? ये आप ज्यादा कर रहे हैं। हम किस नज़रिए से पुकारते हैं ये आपको सुना देता हूँ। हम किस नज़रिए से पुकारते हैं ये हमसे सुनो ना आप। हम उनको अल्लाह का मोहताज मानकर, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की मखलूक मानकर, अल्लाह की रहमत का मोहताज मानकर, बंदा मानकर पुकारते हैं। क्या बंदा फिर भी मुश्किल पुकारने की वो भी वफात के बाद। एक आप कह रहे हैं वफात के बाद, वफात के बाद, एक तो इत्तेफाक नहीं, आप एक नहीं बोलता, वफात के बाद। जो मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जो शिरक होता है ना, हर जगह शिरक होता है। अगर गैरुल्लाह को पुकारना शिरक है ना, जो जिंदा हो पुकारो फिर भी शिरक है, वफात के बाद पुकारो फिर भी शिरक है। शिरक तो हर जगह शिरक होता है। मुझे बताएं, शिरक में क्या तकसीम होती है? किसी जिंदा इंसान की इबादत करो तो शिरक ना हो, मरने के बाद इबादत करो तो शिरक हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है ना भाई। अगर ये पुकार मखलूक को अल्लाह का बंदा मानकर पुकारना अगर शिरक है तो जिंदा हो फिर भी शिरक, मर जाए फिर भी शिरक। ये शिरक में फर्क कहाँ से है? उसको क्यों पुकारते हैं? उसको क्यों पुकारना? अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया,
काबा बनाने के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था अज़्ज़िन फिन्नास बिलहज, लोगों को हज के लिए पुकारो। मुर्दों को पुकारा था कि नहीं पुकारा था? ये मुर्दों को था। अच्छा दलील मैं कुरान दे रहा हूँ, ये मुर्दों को था। ये मुर्दों को मैं था। आपको बताता हूँ, मैं आपको एक मिनट मैं बताता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये पुकार किन के लिए थी पता है? आप तो फट बोले ना मुर्दों का था। अल्लाह के बंदो जो अभी पैदा भी नहीं हुए, क़यामत तक जितने पैदा होने वाले थे उन सब को आपने पुकारा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास साहबी रसूल से पूछा गया, हज के ऊपर आकर जो लोग कहते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर लब्बैक तो तब कहा जाए जब कोई बुलाए, यहाँ कोई बुलाने वाला तो है नहीं, तो बंदा किसके जवाब में लब्बैक कह रहा है? उन्होंने कहा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा था ना हज के लिए, तो उनकी उस पुकार का जवाब दिया जा रहा है लब्बैक की सूरत में। जो पैदा भी नहीं हुए, एक मेरी बात सुन लें, जो पैदा भी नहीं हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मिनट आपने मुझे बताया था कि फलां हदीस का हमने आपसे नंबर लेना है, आप ऐसे बता देंगे। मैं नहीं बता सर, ये आपकी 5 साल की बात होगी, लेकिन 2 मिनट सुन लें। ये आप लोगों की ये जो एक बात है ना, ये बिल्कुल अखलाकन गलत है। एक तो ये कि आपने मुझे अपने सवालात में से किसी एक सवाल का भी नहीं बताया था कि हम ये सवाल करेंगे। क्या आपके मिर्ज़ा साहब ये इजाज़त देंगे कि कोई भी बंदा बेधड़क आकर जो सा मर्जी आकर मुझसे सवाल करे? वहाँ तो कोई बंदा आकर एक सवाल करे, दूसरे सवाल की इजाज़त नहीं होती। एक मिर्ज़ा साहब ने वो जो मुफ्ती क्या नाम है सफ़ेद पग वाला इल्म मुबारसा के नाम से क्लिप शो किया है, मिर्ज़ा साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा जी मैं आपकी दलील का जवाब देता। मिर्ज़ा साहब ने कहा ना जवाब मैं नहीं लेना, उन्होंने आगे से बोलने नहीं दिया। ठीक है ना, मेरी बात सुने, क्या आप मेरे भाई बात सुने, क्या बात सुने, मैं कोई गुस्सा नहीं हो रहा, कोई नाराज, लेकिन ये आप लोगों का एक मिनट, आपके गिने चुने अपनी मर्जी के सवालात थे, ठीक है ना। फिर आप कह रहे जी एन इसी वक्त आप हदीस नंबर बताएं। क्या आपने मुझे बताया था कि फलां टॉपिक पर आपने बात करनी तो हदीस आप रट के हैं? नहीं, अब अभी जो मांगे पहले मैं गारंटी देता हूँ, एक मिनट मेरा नंबर लेने, वीडियो सुन लें, अब बाद में किसी एक चीज़ पर भी आप कह देना ये झूठा, आप हवाला पेश करके क्या ऐसा तो है ही नहीं, आप मेरी किसी भी बात को चैलेंज कर सकते हैं, हवाला मैं दूंगा। लेकिन ये बात अखलाकन दुरुस्त नहीं है कि आप बगैर बताए अपनी मर्जी के सवालात तैयार करके मुझे कि फिल फॉर इत्थे कट इत्थे रख, ये गलत है भाई। आप मुझसे बड़े हैं लेकिन ये बात गलत है। देखिए इस कंटेक्स्ट के हवाले से, यानी कोई चीज़ आप जब पेश करते हैं तो बंदा अगला तकाजा कर सकता है कि ये बात कहाँ होगी। इन्होंने कहा पैसे छोड़े जा रहे हैं, 5-7 मिनट बात की, इन्होंने कहा आप ऐसे छोड़े जा रहे हैं, ये ज़्यादा जी। सुने, आपने कहा है कि जो मुशरिकीन अरब थे वो बुतों को रब मानते थे, नहीं मानते थे, आप बता दें। नहीं, एक बात को वो मानते हैं तो उसको मेरे खाते में क्यों डालते हैं? ये तो इत्तेफाकी बात है ना, वो रब मानते थे। अगली बात वो जवाब दे रहे हैं, कितना मानते थे? बात की है ना, बात पूरी सुनने देना। अच्छा, सूरत अल-मोमिनून अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म किया है कि आप इनसे पूछें कुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फ़ीहा इन कुंतुम ताअलमून, ये ज़मीन और आसमान जो कुछ इसमें जो कुछ है वो किसका है? तो वो कहेंगे सयक़ूलूना लिल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह का। तो अल्लाह ने कुल अफ़ला तज़क्करून, तो बात समझते क्यों? अगली बात सुने जो रब की, आगे अल्लाह ताला कहते हैं कुल मन रब्बुस समावाति सबे व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कह दो कि आसमानों का और अर्श अज़ीम का मालिक कौन है? तो वो कहेंगे सयक़ूलूना लिल्लाह, झट से कहेंगे कि अल्लाह। आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि बुतों को रब मानते थे। ये कुरान की आयत ये इस बात की दलील है कि वो बुतों को रब नहीं मानते थे, ठीक है। अब कुरान ने उनका आगे चले, आगे कुरान क्या कहते हैं? कुल मम बियदिही मलकूतु, अल्लाह ने कहा, देखिए आप बोलना चाहिए, कुल मम बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व हुवा युजीरु व ला युजार अलैह, कह दो कि मम बियदिही मलकूतु, हर चीज़ की बादशाह किसके हाथ में? व हुवा युजीरु, अल्लाह बना देता है, व हुवा के शर अल्लाह के व ला युजार अलैह, उसके मुकाबले में कोई बना नहीं दे सकता। तो वो कहते थे सयक़ूलूना लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह है। तो ये आयत कुरान की इस बात की गवाह है कि मुशरिकीन अरब ना ही अपने बुतों को रब मानते, अपने हाथों से तराश के कोई कह सकता है कि ये ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले हैं? तो ये इस बात की दलील है। अब रह गई बात कि उनका शिर्क क्या था, कि वो गैर अल्लाह को पुकारते थे, और कुरान इस पर गवाह है। मैंने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बयान की है कि गैर अल्लाह को पुकारना। अब ये कहते हैं कि एक बंदा बैठा है, आप उसको पुकारते हैं उसको, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं, साहबा एक दूसरे को पुकारते थे, एक दूसरे के। असल में जिस चीज़ से जो चीज़ तालीम दी गई हुई है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में, इस्तिआनत में जिस चीज़ से
منع کیا ہے. یہ نہیں تھا کہ آج ہمارے بچوں کو دودھ نہ پلائیں, لوگ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں. انصار کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے مددگار, ٹھیک ہے نا. تو کس چیز سے اصل میں کس چیز سے روکا گیا تھا کہ لوگ اس وقت کہ جب اسباب ختم ہو جاتے تھے تو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا والی عبادت. اچھا اب میری وضاحت دعا ہی عبادت ہے. اور دوسری حدیث میں نے پیش کیا دعا مخل عبادت کہ دعا کیا ہے, عبادت کا مرض ہے. تو یہی وہ شرک کرتے تھے اور قرآن نے اسی کو شرک کر دیا ہے, بیان کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کیونکہ آج امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں سے مانگتی ہے تو وہ شرک کا ارتکاب کرتی ہے. ان پر مشرک کا فتویٰ اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اور جو مشرکین عرب تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کا وہ شریک ہیں, کیونکہ وہ عربی سمجھتے تھے کہ الہ کا مطلب کیا ہے, کہ اللہ کا وہ شریک ہے جس کو اس نے خود اپنا شریک بنایا, لیکن اس کا مالک بھی وہی ہے, اس کے مالک وہ نہیں, مطلب یہ مشرکین. چلیں اب میری بات سن سر, میری بات مکمل. تو ہماری اس دلیل کو آپ توڑ کر دکھائیں کہ دعا عبادت نہیں ہے, دعا عبادت ہے اور دعا عبادت ہے, ٹھیک ہے. اور ہر پکار عبادت نہیں, یہ آپ مان چکے. ہر پکار عبادت نہیں, ہر پکار عبادت ایک دوسرے کو پکار لفظی معنی نہیں, مرادی معنی. ہر پکار عبادت ہے. دیکھیں دوبارہ نہیں, ایک منٹ, ہر پکار عبادت نہیں ہے. بات سن لو. اب پہلے نمبر پہ آپ نے جو آیتیں تلاوت کی 24ویں پارے میں سے, ان میں سے اس لفظ پر ہاتھ رکھیں, انگلی رکھیں, یا وہ لفظ دوبارہ پڑھیں جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ مشرکین بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. بسم اللہ کیجیے. آپ نے اپنی بات قرآن میں ڈالی ہے؟ نہیں, میں نے 3 باتیں بیان کی ہیں کہ وہ سایقولون للہ, سایقولون للہ, یہ تو ہے, وہ کہیں گے اللہ, وہ کہیں گے اللہ. لیکن یہ بتائیں ان میں سے کون سا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ میں بتاتا ہوں. یا میری سن لیں ایک, بس آپ کی میں سن چکا, اب سنیں. یہ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے, کل اے محبوب آپ فرما دیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, اگر تم لوگ میرے دین میں شک کرتے ہو تو سن لو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے, آگے فرمایا. وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے. نہیں سر, اچھا وہ کون تھا؟ وہ آپ تھے. تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ بتوں کا معبود مانا ہوا تھا. ہماری بات سن لیں. نہیں, جملہ سخت تو معذرت ہے, معذرت میں کرتا ہوں, لیکن اتنا بتائیں, یہ بھائی آپ اتنی گئی گزری بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ کن کو پکارتے تھے؟ بتوں کو پکارتے تھے نا, بتوں کو وہ رب مانتے تھے اپنا. اللہ فرماتے ہیں حبیب آپ کہتے ہیں فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو, میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. پتہ چلا وہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے تھے. آگے فرمایا ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, لیکن میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دے گا. میں صاف بیان ہوا نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور وہ جو مشرکین ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح سورہ کافرون تو بڑی ہوگی, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت